તશરીફ લાવ્યા છે તો બાળનું ઇસ્તકબાલ ગુલપોશી સાલપોશીથી કરવી એનાથી પહેલા કુરાની મજીદ ફુરકાનુલ હમીદની તિલાવત આપણા દારૂનું ફૈઝ મુસ્તફાના ઉસ્તાદ હાફિઝ આસિફ સાહેબ ને હું કહીશ તો કુરાને પાકની તિલાવત સંભળાવે. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. સુબહાન અલ્લાહ માશાઅલ્લાહ. આપણી વચ્ચે બે આપણા પુરાના ઇમામ, એક તો હઝરત અલ્લામા મૌલાના સાહિબુલ હક સાહેબ જે અત્યારે આપણે હાલ જુમા મસ્જિદ વિજોપડીના ખતીબો ઇમામ છે, એક આપણે મૌલાના ઝાકિર હુસેન સાહેબ જે આપણા છાપડીના માજી ઇમામ છે. આ 20 વર્ષથી બંને ઇમામો અહીંયા ખિદમત આપે છે. તો હું મૌલાના ઝાકિર હુસેન સાહેબને કહીશ કે નાતે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ગુનગુનાવે. पीर तरीका सरकार सैयद मुनीर अहमद बापू, वो पीर तरीका सरकार सैयद गुलाम हुसैन बापू, वो पीर तरीका सरकार सैयद वसीम बापू, वो हमारे दारूं के प्रिंसिपल हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज अकबर साहब अजहरी, दीगर उलमा इकराम, हाजी नमरुल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद अशार है। सबसे पहले हमरा मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह। कि सबसे औला वाला हमारा नबी, कि सबसे बाला वाला हमारा नबी, कि अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना
कहो सुभान अल्लाह। आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। कि कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे अपने मौलाना जाकिर हुसैन साहब और अपने दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा के प्रिंसिपल हाफिज साहब अज़हरी। उनसे गुजारिश करेंगे कि हाफिज साहब अपने फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट के जो खिदमत चल रही वो फैज़ मोहम्मदी ट्रस्टनी खिदमतों बारे में बतावे। एनी साथे हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद मोहम्मद दादा कादरी फातमी रहमतुल्लाह ताला अलैह આપણને જે કામો સોંપા છે ને એની ઉપર આપણે લપેટ કરીને અમલ કરતા હતા તો એ કામો વિશે પણ બતાવશે। તો આપણે આજે હુઝુર પીરે તરીक़ત સરકાર સૈયદ અહેમદ મુનીર બાપુ કાદરી ફાતમી મદરસુલ આલિયો નુરાની આપણી વચમાં હાજર છે। તો આપણે એ કામોની નિયત કરી અને મજબૂતીથી એ કામોમાં લાગી જવું ને દિલની ખિદમતો કરવી। તો હું હાફિઝ અબ્બાસ સાહેબ અઝહરી મિસબાઈને કહીશ કે ઊભા થઈ ને આપણને ટ્રસ્ટની ખિદમતોના બારામાં બતાવે। हुजूर पीर तरीक़त गोहर सादात ताजुल मशाइख अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा अबू कादरी फातमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानशीन पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी मदरसुल आलिया व नूरानी दिगर सादात इज़ाम उलमाए किराम बुजुर्गों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब के लिए छापरे वालों के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद मोहम्मद दादा अबू कादरी फातमी मदरसुल आलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनकी बार बार यहाँ बाबा तशरीफ भी लाते थे, छापरे वालों को करीब बुलाते भी थे और यहाँ का जो भी काम होता था आप लोग दादा अबू सरकार को पूछकर उनकी दुआएं लेकर हर उस काम को करने की कोशिश करते थे। और यहाँ की जो अपनी मस्जिद बनी वो भी एक जो है तारीखी और यादगार मस्जिद है। और दादा अबू सरकार ने खुद भी एक मरतबा जिक्र किया था कि छापरी में गए तो उस वक्त वहाँ मस्जिद नहीं थी, लेकिन फिर वहाँ लोगों को जमा किया, बातचीत हुई तो वहाँ एक प्लॉट एक भाई ने दिखाया और बताया कि बापू ये जगह है मस्जिद बनाने वाली, और उस जगह जहाँ अभी जो मस्जिद है वहाँ जो है वो खंडेर जैसी जगह थी। और दादा अबू सरकार की निगाह पड़ी और आप सब लोग तैयार हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह दादा अबू सरकार की दुआओं से वहाँ आज मस्जिद जो है तामीर खड़ी है। ये बापू की दुआएं हैं और हमेशा बापू ने देहात वालों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन कैसे मिले, शरीयत कुरान और हदीस गामड़ों में कैसे पहुँचे, सबसे ज़्यादा फिक्र जो है बापू ने गामड़ों की है। और
આજ એ જ કારણ છે કે જે ગામડાઓમાં કોઈ કુરાન પડવા વાળું નહોતું મળતું, પણ આજ અલ્લાહના કરમથી એવા ગામડાઓમાં કુરાનની તો તાલીમ થાય જ છે, મદરસામાં બાળકોને નમાઝ પડવાનો મોકો મળે જ છે, અને 5 ટાઈમ અઝાન પણ થાય છે, જમાત સાથે નમાઝ પણ થાય છે. સાથે સાથે આપણા અમુક ગામડાઓમાં બચ્ચાઓ એટલા તૈયાર થઈ ગયા કે બાળકો પોતે જ મુસલ્લો સંભાળી શકે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અને છાપરી ગામના પણ ઘણા છોકરાઓ આપણા તાલુમમાં પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દીનની તાલીમ હાસિલ કરે છે, હાફિઝ કારી આલિમ બને છે. તો એ આપણા માટે બહુ ખુશીની અને ગર્વની વાત છે કે દાદા અબુ સરકારે આપણા તરફ નજરે કરમ કરી. તો આજ અલ્લાહના કરમથી આપણા અંદર દીન જોવા મળે, આપણા નોજવાનોના ચહેરા ઉપર સુન્નત રસૂલ જોવા મળે, 5 ટાઈમની અઝાન આપણને સાંભળવાને નમાઝ પડવાનો મોકો મળે, અને આપણા બચ્ચાઓને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દીનની તાલીમ હાસિલ કરવાનો મોકો મળે. અને આ છાપરી જેવું આપણું એક જ ગામ નહીં, એવા 300 ગામોની અંદર આજ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દાદા અબુ સરકારની દુઆઓથી ફૈઝે મોહમ્મદી ટ્રસ્ટની નીચે મસ્જિદ અને મદરસાઓ ચાલે છે. કેટલા 300 ગામોની અંદર, જે આપણા માટે બહુ ખુશીની વાત છે. અને છાપરીની અંદર જ્યારે જ્યારે દીનનો મેસેજ, દીનનો પેગામ પહોંચ્યો છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધાએ ખુશીની સાથે એ મિશનને, મેસેજને અપનાવીને એના ઉપર અમલ કરવાની કોશિશ કરી. જ્યારે દાદા અબુ સરકારે 23/11/2015 મુનીર દાદાની શાદીના દિવસે નેક કામ શરૂ કર્યું, અને એનો મેસેજ આપણે છાપરી સુધી પહોંચ્યો, ત્યારે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ છાપરીના લોકોએ પણ નેક કામ મિશનને અપનાવ્યું, અને નેક કામ મિશન ઉપર અમલ કરીને ઘરે ઘરે આપણે બધાએ ડબ્બા રાખ્યા. આપણા બધાના ઘરે ડબ્બા છે ને? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. કોના કોના ઘરે છે? એટલે આપણે હાથ ઊંચા કરી. નેક કામ મિશનના ડબ્બા કોના કોના ઘરે છે? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. જો આજે આપણા ગામમાં મુનીર દાદા તશરીફ લાવ્યા છે, કે જે ગામની અંદર દાદા અબુ સરકારે મસ્જિદ બનાવી, મદરસા બનાવ્યા, આજ એની જ આપણી ખબર લેવા માટે ને દીનના કામોને આગળ વધારવા માટે આજ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણા ગામની અંદર એમના શહેજાદા, એમના જાનશીન મુનીર દાદા સરકાર આપણા ગામની અંદર તશરીફ લાવ્યા. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજ એક બહુ સારો મોકો છે. તો જે ભાઈઓના ઘરે ડબ્બો ન હોય, એવા કોઈ પણ 5 લોકો દાદાની હાથે ડબ્બો લી, તો આ એક બહુ ખુશીની વાત થશે. તો જે ભાઈઓના ઘરે ડબ્બો ન હોય એ ડબ્બો લઈ શકે છે. તો આ 300 મસ્જિદ મદરસાઓ જે ચાલે છે, એમાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 13,500 થી વધુ બચ્ચાઓ દીનની તાલીમ હાસિલ કરે છે. અને 300 મસ્જિદ મદરસાઓ માટે દર મહિને જે ઘટતો પૂરો પગારની જરૂરિયાત હોય એ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણું ફૈઝે મોહમ્મદી ટ્રસ્ટ પૂરું પાડે છે. એવી જ રીતે આપણી એક તહેરીક દાદા અબુ સરકારની અને મિશન નેક કામ છે, કે જ્યારે મુનીર દાદાની શાદી હતી ત્યારે બાપુએ કીધું હતું કે આપણે કોઈ ગાડીમાં બેસીને જતા હોય અને અલ્લાહ નો કરે ને એ ગાડીનો એક્સિડન્ટ થયું ને ખાડામાં પડી ગઈ, ને આપણે એ ખાડામાંથી બહાર આવી ગયા, તો પછી આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે આપણા ઘર તરફ હાલવા મળવું જોઈએ, કે પછી જે ભાઈઓ ગાડીમાં ફસાઈ ગયેલા, ખાડામાં પડ્યા છે, એને આપણે બહાર લાવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. તો દરેક ઇન્સાન જેની અંદર અલ્લાહ ઇન્સાનિયત રાખી છે, એ સમજી શકે કે આપણે એમને હાલવા ન પડાય, આપણા બીજા ભાઈઓને પણ ખાડામાંથી બહાર લાવવા માટે આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ. અને જ્યારે એવી જ રીતે આપણે સમજીએ કે જે ગામોમાં મસ્જિદ મદરસાઓ બની ગયા, તો એ બધા ભાઈઓ ખાડામાંથી બહાર આવી ગયા, જહાલતના, ગુમરાહિયતના. પણ જે ગામોમાં હજી પણ મસ્જિદ મદરસાઓ નથી, એવા ગામોમાં મસ્જિદ મદરસાઓ બને, એમાં આપણો સાથ સહકાર હોવો જોઈએ. અને જ્યારે આપણે બધા મળી, આપણે આ પ્રોગ્રામ પૂરો થઈ જાય પછી બધાને આરામથી મુલાકાત કરવાની, કોઈ મુલાકાતથી ઇન્શાઅલ્લાહ બાકી નહીં રહે. પણ આપણે થોડોક સમય છે, તો જો દાદા અબુ સરકારની હંમેશા એક વાત આપણે યાદ રાખવાની, કે બાપુ હંમેશા કહેતા કે આપણે જ્યાં પણ ભેળા થાય ને ત્યાં દીનનું કામ થઈ જાય તો એ કરી લેવાનું. કારણ કે આપણું થોડુંક કામ એ આપણા માટે પણ બહુ મોટા સવાબનો ઝરિયો બનશે, અને આપણી કોમ, આપણા સમાજની દીન માટે પણ એ બહુ મોટું કામ થશે. તો જ્યારે પણ મોકો મળે દીનનું કામ કરી લેવું, અને એ જ કામનું છે. બાકી આપણે મેળા
ભેળા થયા, ખાઈ પીને વિયા ગયા, તો એમાં દીનનું કોમનો શું ફાયદો થવાનો? તો હંમેશા બાપુએ આપણને સબક શીખવાડ્યું, તો આપણે મુલાકાત બધાને કરવાની જ છે. એટલે આપણે બે વાત કરી લઈએ, ત્યારબાદ બધા આરામથી મુલાકાત કરશો અને બધાની મુલાકાત થઈ જાય ત્યારબાદ મુનીર દાદા અહીંથી ઊભા થશે, ત્યાં સુધી ઊભા નહીં થાય. તો નેકા મિશન બાપુએ આ વાત આપણે સમજાવી કે ભાઈ આપણા ગામમાં મસ્જિદ મદરસા બની ગયા, તો આપણે તો ખાડામાંથી બહાર આવી ગયા, પણ જે ગામોમાં નથી એ ગામોમાં બની જાય એના માટે આપણે બધાને મળીને વિચારવું જોઈએ અને અલ્લાહે આપણને જે તાકાત આપી હોય એ તાકાતનો એમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને જ્યારે આપણા લીધે આપણા સપોર્ટના મદદના કારણે એવા ગામોમાં મસ્જિદ મદરસાઓ બનશે, તો જ્યાં સુધી મસ્જિદ મદરસાઓમાં અલ્લાહનું નામ લેવાશે, નમાઝો થશે, કુરાનની તિલાવત થશે, તો એ કયામત સુધી આપણને અને જે કોઈ જે રીતે એમાં હિસ્સો લીધો હશે અલ્લાહ એને સવાબ અતા ફરમાતો રહેશે. અને એ ગામમાં મસ્જિદ મદરસા બની જાય તો લોકો નમાઝ પઢી શકશે, એમના બાળકોને દીનની તાલીમ મળી શકશે અને એ ગુમરાહિયતથી ગુનાહોથી બચી અને એક સારું એવું જીવન જીવી શકશે, એની કબરને આખિરતને કામયાબ બનાવી શકશે. આ બાપુએ આપણને એક મિશન, એક પેગામ અતા ફરમાયો હતો. ધીરે ધીરે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ લોકો એમાં જોડાતા ગયા અને સારી રીતે નેકા મિશનમાં બધાએ સપોર્ટ કર્યો. તો આજ અલ્લાહના કરમથી 23/11/2015 થી લઈ અને આજની તારીખ સુધીમાં આ નેકા મિશન દ્વારા 208 જગ્યાએ મસ્જિદ, મદરસા, ઇબાદતગાહ, દારુલ ઉલૂમ, ઇમામ સાહેબના ક્વાર્ટરના કામો પૂરા થઈ ગયા. 208 જગ્યાએ અને 25 જગ્યાએ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હજી પણ કામો ચાલુ છે. અને રમઝાન પહેલા 4-5 જગ્યાઓ મસ્જિદનું ઉદ્ઘાટન પણ છે. અને આજે જ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે બહુ ખુશ નસીબ છીએ કે દાદા અબુ સરકારની દુઆઓથી અલ્લાહે આપણને એવા નેક બંદાઓ દીધા છે. એ નેક બંદાઓથી આપણા ઘણા બધા કામો આસાન થઈ જાય છે. આજે મગરિબની નમાઝથી નોખણવદર ગામની અંદર મસ્જિદે હાજીયાણી હલીમાનું ઇફાત અને ઉદ્ઘાટન છે અને એની પૂરેપૂરી જવાબદારી આપણે બાપુના ખાસ ચાહવાવાળા હાજી બિલાલભાઈ લાખડિયા જે બાપુની બાજુમાં બેઠા ભાવનગરથી આવ્યા ને એમને પૂરી જવાબદારી લીધી અને એમના વાલિદાના નામથી આ મસ્જિદ થવાનું છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો 23/11/2015 થી આ શરૂ થયા, 25 કામો ચાલુ અને 28 થી વધુ હજી કામો આપણે કરવાના બાકી છે. હવે 28 માં ક્યાં ક્યાં કામો છે તો આપણે દૂર જવાની જરૂર નથી. આપણી બાજુમાં ડેડકડી ગામ છે, 35-40 ઘર છે જ્યાં મસ્જિદ મદરસો છે ડેડકડીમાં. શુમાર દાદા, હાલો દાદા, તો એ કોની જવાબદારી? આપણે બધાની જવાબદારી કે આપણે આપણું કામ થઈ ગયું એટલે હવે બસ આપણે એનું વિચારવું પડશે ને. મુસલમાન એને જ કહેવાય કે જે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે તો ફરમાયું કે મુસલમાનનો મિસાલ એનો દાખલો એવો છે એક શરીરની જેમ કે શરીરમાં કોઈ પણ અંગની અંદર તકલીફ થાય તો એ તકલીફ હાથમાં કાંટો વાગ્યો હોય તો ખાલી હાથને જ થાય કે આખા શરીરને એની તકલીફ થાય? આખા શરીરને થાય ને. તો એ મુસ્લિમ સમાજ છે. જ્યારે એક માણસને કોઈ જાતની તકલીફ થાય તો એનો અહેસાસ બીજા ઇન્સાનને પણ થવો જોઈએ, એની તકલીફનું દુઃખ બીજા વ્યક્તિને પણ થવું જોઈએ. અને જ્યારે દરેક ઇન્સાન આ રીતે જીવન જીવે તો એનું જીવન સફળ ગણાય, એનું જીવન કામયાબ ગણાય છે. તો આપણે બાજુમાં ડેડકડી ગામ છે, કીકરિયા ગામ છે, એવા ઘણા બધા ગામો છે કે જ્યાં આજે પણ મસ્જિદ, મદરસા, ઇબાદતગાહના કામો કરવાના જરૂર છે, કામો બાકી છે. તો એવા ગામોની અંદર આપણે બધા મળી અને જ્યારે સપોર્ટ કરશું, કામ કરશું તો ઇન્શાઅલ્લાહ એ ગામોની અંદર આસાનીથી કામ થઈ જાય. તો આપણે એ ગામોની અંદર બધાએ સપોર્ટ કરશું ઇન્શાઅલ્લાહ. હાલો દાદા, આપણા બધાની જવાબદારી અને જોરબાદની પ્રોગ્રામ છે તો શક્ય હોય તો આપણે બધા પણ એમાં હાજરી આપીએ. તો ડેડકડી વાળા પણ અહીંયા આવ્યા છે તો આપણે પણ એ પ્રોગ્રામમાં હાજરી આપીએ એવી કોશિશ કરીએ. અને આજે ખાસ તો મુનીર દાદા શાદીના પ્રસંગમાં આમ તોરથી જાતા નથી, પણ આજે આવ્યા તો એ પણ દીનની ખાतिर આવ્યા કે જે શાદી જેમના ઘરે છે કાળુ દાદા અને એમના ભાઈઓ
એ પરિવારે નિયત કરી કે અમે શરીયત મુજબ આ શાદી કરશું, શરીયત વિરોધ કોઈ કામ નહીં કરીએ, તો શરીયત ઉપર અમલ કરવાની ખુશીમાં અમીર દાદાએ કીધું કે ઇન્શાઅલ્લાહ આપની અંદર હાજરી. તો જો આપણે શરીયત ઉપર અમલ કરીએ તો અલ્લાહ વાળાની દુઆ પણ આપણી સાથે હોય, અલ્લાહ વાળા આપણી સાથે હોય, સાદાતે કામ એ આપણી સાથે હોય. પણ જ્યારે શરીયતથી આપણે હટીએ તો પછી અલ્લાહની રહેમતો પણ આપણા પરથી દૂર થઈ જાય, અલ્લાહ વાળા પણ આપણથી દૂર થઈ જાય. તો હંમેશા આપણે શરીયતને સમજીને એના ઉપર અમલ કરવાની કોશિશ કરવી, તો ઇન્શાઅલ્લાહ દુનિયામાં પણ ફાયદો રહેશે અને કબર ને આખિરતની અંદર પણ આપણને ફાયદો રહેશે. દાદાપુ સરકારે આપણને જે બીજી તહેરીક મિશન હતા ફરમાન એ ઉશર છે. ઉશરની અંદર પણ છાપરી કામ સારી રીતે જોડાયેલું છે, પણ હજી છતાં જો આપણે એમના હિસાબ કર્યા વગરના અંદાજે આપતા હોય તો આપણે હિસાબ જમીનનો અદા કરીએ. કારણ કે માલદાર ઉપર જે રીતે એની ઝકાત કાઢવી ફરજ છે, એવી જ રીતે દરેક જમીનદારો ઉપર જમીનનું ઉશર કાઢવી, જમીનની ઝકાત કાઢવી એ પણ ફરજ છે. તો આપણે બધા ઉશર પણ અદા કરશું ઇન્શાઅલ્લાહ. જી એમાં કોઈ નિયત કરી હોય એ પણ મુનિબા દાયવા છે, થોડી ખુશીનો ઇઝહાર પણ કરી શકે. અને અબ્દુલ મજીદ છે એમના વાલિદ સાહેબે તો સાવરકુંડલા પ્રોગ્રામમાં જ ઊભા થઈને નિયત કરી હતી કે ઇન્શાઅલ્લાહ હું 10,000 રૂપિયા ઉશરના આપીશ. એને નિયત કરી હતી. તો એવા બીજા ભાઈઓ પણ હોય કે જે ઉશર અદા કરવાની નિયત કરતા હોય, ઇન્શાઅલ્લાહ અમે હિસાબ કરીને પૂરું ઉશર અદા કરશું. તો આજે સારો એવો મોકો છે, તો આપણે એ નિયત કરશું તો મુનીર દાદા પણ આપણે આ અમલની આ નિયતના ગવાહ બની જાય અને કયામતના દિવસે એમની ગવાહીથી અલ્લાહ આ નેકીનો બદલો આપણને અતા ફરમાવશે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ બધી તહેરીક દાદાપુ સરકારે આપી છે, એને સમજવું, એના ઉપર અમલ કરવો અને ખાસ તો આપણા બાળકોને મદરસા પડવા માટે મોકલવા. કેમ કે બાપુએ જે મદરસો બનાવ્યો એ બચ્ચાઓને તાલીમ માટે જ બનાવ્યો. તો એને જો આપણે મદરસે મોકલશું, દીનની તાલીમ અપાવશું, તો એ બચ્ચાઓનું ભવિષ્ય પણ સારું બનશે, આપણા દેશનો એક સારો નાગરિક બનશે અને મા બાપની ફરમાબરદારી સમજશે કે મા બાપ શું કહેવાય, મા બાપ સાથે કઈ રીતે વર્તન કરવું જોઈએ, મા બાપ બુઝુર્ગ થાય તો એની સાથે કઈ રીતે રહેવું જોઈએ. એ મદરસે ગયો હશે, તાલીમ મેળવી હશે તો એ બધું સમજી શકશે. પણ કોઈ દિવસ મદરસે જ નહીં ગયો હોય તો પછી એનું જીવન આખું અલગ હશે. પછી એની માટે આપણે દુઆઓ કરાવવી પડશે. પણ જો મદરસે ગયો હશે અને દીનની તાલીમ હશે તો એ મોટાનો અદબ એહતરામ સમજશે, મા બાપનો મકામ સમજશે અને દરેક ગુનાહોથી બચશે અને આવનાર પેઢીને પણ એ નેક બનાવશે. તો એની પણ ખાસ આપણે કાળજી રાખવી. મસ્જિદ બનાવી તો મસ્જિદમાં પણ આપણે નમાઝ માટે પાબંદીથી જઈએ, એની પણ આપણે કાળજી રાખવાની કોશિશ કરવાની. કારણ કે અલ્લાહે આપણા ઉપર 5 ટાઈમની નમાઝ ફરજ કરી છે. અને હવે તો રમઝાન આવે, અત્યારથી રમઝાનને આપણે તૈયારીમાં લાગી જવું જોઈએ અને એને ખુશી મનાવવી જોઈએ કે અલ્લાહે આપણને જિંદગી આપી છે. કારણ કે ઘણા બધા લોકો એવા હશે કે ગયા વર્ષે આપણી સાથે હતા, અત્યારે નથી. તો અલ્લાહે આપણને જિંદગી આપી તો એની કિંમત સમજીએ આપણે અને રમઝાનનો અત્યારથી આપણે ખૂબ અદબ એહતરામ કરીએ. ઘરના નાના મોટા બધા રોજા રાખે, 5 ટાઈમની નમાઝ કરાવવી પડે એવી અત્યારથી આપણી બધાની નિયત હોવી જોઈએ. તો આપણે દાદાપુ સરકારે જે તહેરીકો મિશન આપ્યા એમાંનું એક મિશન નેક કામ, જેના દ્વારા 208 જગ્યાએ કામ થઈ ગયા, 25 જગ્યાએ ચાલુ, 28 જગ્યાએ બાકી. બીજી તહેરીક 300 મસ્જિદ મદરસાઓ જે આપણા છાપરી જેવા ગામોની અંદર, ગામડાઓમાં, શહેરોમાં જે ચાલે છે અને એમાં 13,500થી વધુ બચ્ચાઓ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દીનની તાલીમ લે છે. ત્રીજું મિશન ઉશર, જેમાં આપણે બહુ સારી રીતે જોડાયેલા. અને ચોથું મિશન છે દારુલ ઉલૂમ, જેની અંદર 600થી વધુ દીકરા દીકરીઓ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દીનની તાલીમ હાસિલ કરે અને દીનની તાલીમ સાથે સાથે 5 થી 9 ધોરણ સુધી એમના માટે ભણવાનું પણ ફ્રીમાં છે. ખાવું, પીવું, રહેવું, પડવું, ભણવું એ બધા બાળકો માટે જે દારૂલમાં રહે છે, એડમિશન લે છે, એમના માટે ફ્રી છે. તો
તો એનો પણ આપણે પૂરેપૂરો લાભ લઈ અને વધુમાં વધુ આપણા બાળકો દીનની ને એજ્યુકેશનની તાલીમ મેળવે એવી આપણે કોશિશ કરવાની છે. હવે બીજી એક ખાસ જે દાદાબાપુ સરકારની તહેરીક છે એજ્યુકેશન બાબતની એસએમજી કે સંકુલ, એના માટે આપણે એસએમજી કે સંકુલ કેમ્પસના ડાયરેક્ટર હાજી ઇબ્રાહિમ સાહેબ કુરેશી આવ્યા છે. તો એ બે વાત કહેશે. હું સાહેબને કહીશ કે સાહેબ આવે અને એજ્યુકેશન વિશે બે વાત કહે. આપુ આવ્યા છે એ ખુશીમાં 11,786 રૂપિયા નેક કામ ઉશર પેટે અદા કરે છે. સુભાનઅલ્લાહ બોલો. નેક કામ મિશનના ડબ્બા લેવા માટે આપણે નોજવાન લોકો આવે છે. આવો બેટા, બાપુના એટલે ડબ્બા લઈ આદિલભાઈ મોહનભાઈ ગાહર. હા, રફીકભાઈ નેકકામ મિશનનો ડબ્બો લે. આપણે યાસીનભાઈ ગાહર માજી પ્રમુખ નેકકામ મિશનનો ડબ્બો લે છે. રફીકભાઈ નેકકામ મિશનનો ડબ્બો લે છે. હાલો ભાઈ, જે લોકોને ડબ્બા લેવા હોય ફટાફટ આવી જાજો. સુમારભાઈ પ્રમુખ આપણે નેકકામ મિશનનો ડબ્બો લે. હા હા હા. સુમારભાઈ પ્રમુખ આપણે નેકકામ મિશનનો કોઈ બાકી છે, કોઈને આવવાનું હોય તો નેકકામ મિશનનો ડબ્બો લઈ જાય. ચંદુભાઈ નેકકામ મિશનનો ડબ્બો લે. ચાલો, હવે જે લોકો બાકી છે તો એ ડેડકમાં નેકકામ મિશનના ડબ્બા ઇન્શાલ્લાહ લેશે. બાકી બધાના ઘેર તો અલહમદુલિલ્લાહ નેકકામ મિશનના ડબ્બા છે. ઇબ્રાહિમભાઈ કુરેશી આપણે એસએમજી કે સંકુલના ડાયરેક્ટર આપણને સ્કૂલની અંદર શું સુવિધાઓ છે એ બધામાં ઇન્શાલ્લાહ બતાવો. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम. पीरे तरीक़त सैयद अहमद मुनीबा एज पर हाज़रीन, उलमाए किराम, सादात किराम, सापरी, ડકડી, વિજયપુરી, આજુબાજુના ગામમાંથી આવેલા આપ સૌ હજરાત, પીરે તરીકત સૈયદી સરકાર સૈયદ મોહમ્મદ દાદા બાપુ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ
ની એક મિશન શિક્ષણ હતું. એ શિક્ષણ ને વધુ જોરથી આગળ સૈયદ અહેમદ મનીર બાપુ આગળ વધી રહ્યા છે. આપ સૌ જાણો છો કે સાપરી ગજકલીમાં 8મા ધોરણ સુધીની સ્કૂલ છે. 9મા 10મા માટે વિજપડી જવું પડે, બસમાં જાય આવે કે પ્રાઇવેટ નાના નાના વાહનોમાં જઈને આવે. એના કરતા જો એક સરસ સગવડ સવારે આપના ગામમાંથી અબ્દુલ મજીદ આપણે એસએમજીમાં જ નોકરી કરે, શું આપણે અબ્દુલ મજીદની સાથે આપણા દીકરા દીકરીઓને બસમાં ન મોકલી શકીએ? સાંજે સહી સલામત આપને ત્યાં પાછો લઈ આવશે. શિક્ષણની જરૂરિયાત છે એ આપ સૌ જાણો છો. કેટલા અત્યાર સુધીમાં સાપરી કે ધજકલી અથવા તો આપણે અહીંયા હાજર છીએ એમાંથી એમના પરિવારમાંથી 10મું 12મું પાસ હોય કે ગ્રેજ્યુએટ થયા હોય એવા કોઈ ખરા હોય તો જરાક હાથ ઊંચા કરો તો આપણને ખબર પડે કે આ વિસ્તારમાં શિક્ષણ કેટલું આગળ વધ્યું છે. કોઈ 10મું 12મું ગ્રેજ્યુએટ થયેલા હોય એવા કાકાના મામાના ફૂઈના માસીના દીકરાઓ દીકરીઓ હાથ ઊંચો નથી થતી. શું આપણે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે આપણી આગળ પેઢી અપના જ રહે? એ કોઈ દી મોટો ઓફિસર દીકરી ડોક્ટર એન્જિનિયર વકીલ મેજિસ્ટ્રેટ આવનારા 10 વર્ષમાં આપણે આપણા સમાજમાંથી નથી જોવા ક્યારે? બાપુની આ સોચ એ ઈચ્છતા હતા કે આપણા સમાજના દીકરા દીકરીઓ ડોક્ટર એન્જિનિયર પીએસઆઈ કલેક્ટર મામલતદાર મેજિસ્ટ્રેટ શિક્ષક આ બધી પોસ્ટ ઉપર આપણા દીકરા દીકરીઓ હોવા જોઈએ. અને એટલે જ 18 વર્ષ પહેલા ફૈઝે મોહમ્મદી એજ્યુકેશન વેલફેર એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ બનાવ્યું. 10 વર્ષ પહેલા 2013માં એસએમજીકે એજ્યુકેશનલ કોમ્પ્લેક્સ બનાવ્યું. એટલી આવનારા સમય માટેની એમની સોચ હતી કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમને તો એમની સાથે બેસવાનો અને સમજવાનો અને સાંભળવાનો મોકો ખૂબ જ મળ્યો છે. એમની જે વાત હતી કે આવનારા સમય માટે શિક્ષણની જરૂર પડશે, સાથે સાથે દુનિયા અને પોતાની જીવન જીવવા માટે દિનની પણ જરૂર એટલી જ છે. દિનની તાલીમની સાથે દુનિયાની તાલીમ જો આપણે આપીએ ને તો આવનારા સમાજને આપણે વધુ સારી રીતે જીવન જીવવાનો મોકો આપી શકીશું. એવી સોચ બાપુની. ઇલ્મ જે છે જ્યાંથી મળે ત્યાંથી હાસિલ કરો એ આપણી દુનિયાવી અને દીની સફળતાની ચાવી છે. જ્યાંથી એ મળે ત્યાંથી મેળવી આ સોચ દાદા બાપુ સરકારની. આપણે સૌ મુરીદ છીએ, ચાહવાવાળા છીએ. આવડું મોટું આપણા આ વિસ્તારમાં એસએમજીકે શૈક્ષણિક સંકુલ જે બનાવ્યું છે, આપણી પાસે 8મા ધોરણ સુધીની જ સગવડ છે. 9-10 માટે આવનારા સમય માટે કઈ જરૂરિયાત છે? કોલેજો છે આપણી પાસે. 10 વર્ષથી લઈને 22 વર્ષ સુધી આપના દીકરા દીકરીઓ ભણી શકે એટલી શૈક્ષણિક સગવડતાઓ એવા કોર્સ આપણી પાસે છે. અત્યારના જમાનામાં જે પ્રદૂષણો ફેલાયેલા છે, સૌથી મોટું પ્રદૂષણ છે મોબાઈલ. હજી 12-13 વર્ષની ઉંમર હોય અને મોબાઈલ આપણે એના હાથમાં આપી દઈએ અને એ મોબાઈલના હાથમાં 5 વર્ષ લઈને પસાર કરે એટલે બાકીનો વિકલ્પ એની પાસે ખેતરમાં મજૂરી સિવાય બાકી રહેવાનો નથી. જો એ મોબાઈલની આ બુરી આદતમાંથી 5 વર્ષ એના અગત્યના છે એ આપણે છોડાવી લઈએ. 12 વર્ષથી લઈને એની 18 વર્ષની ઉંમર જે છે અગત્યની છે. અને આ 5 વર્ષ જો આપણે એ બાળકના દીકરા દીકરીઓના જો સાચવી લીધા તો 50 વર્ષ સુધી એ આપણને સાચવશે.
અને જો આ 5 વર્ષમાં આપણે એના હાથમાં મોબાઈલ આપી દીધો, ઘરનો ટીવી આપી દીધો, પાનના ગલ્લે બેઠક આપણે આપી દીધી, તો સમજી લેજો કે આવનારા 50 વર્ષ સુધી એને સાચવવું પડશે અને સાથે સાથે એના પરિવારને પણ આપણે સાચવવો પડશે. ખેતી હવે વધવાની નથી, જમીન છે એટલી જ છે. એનાથી કોઈ વધારે જમીન વધવાની નથી અને ભાગ્યા વધવાના છે. આવનારા સમયમાં પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે અક્ષર ઇલાજ છે આ તમામ શૈક્ષણિક સંકુલ આપણને બનાવીને આપ્યું છે અને આપણે જો એનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, આપણા દીકરા દીકરીઓને કરીએ, તો સમજો કે 50 વર્ષ પછી આવશે. કેટલા કયા કોર્સ છે એ બધું જો આપણે જાણવું તો જાજી વાત કરી શકું. સંકુલમાં આવો, ત્યારે સમય ચોક્કસ લઈને આવો. ખાનકાની સાથે સાથે સંકુલમાં આપો કે અહીંયા આગળ શું ચાલે છે, આગળ વધી શકશે. તમામ પ્રકારની સુવિધા સવલતો આપણા સંકુલમાં છે. વિશેષ નહીં કહેતા, પૂર્વકનું શિક્ષણ છે. દીકરીને નોકરી કરવા માટે નથી ભણાવવી, પણ એક શિક્ષક માં તરીકે આપણે વિચારવું પડશે. અને આપણે ખાસ જગ્યાએ જશો ત્યારે આપણા બાળકોને નમાજ પઢવાનો મોકો નહીં મળે. સંકુલમાં 5 ટાઈમ હૈયા અલે સલાહ, હૈયા અલલ ફલાહ આ સાંભળવા મળશે. એટલે ઇન્શાઅલ્લાહ આપ કોશિશ કરજો કે આપના દીકરા દીકરીઓને શૈક્ષણિક સંકુલ આપણું બનાવ્યું છે બાપુ, એમાં મોકલશો. જો અહીંયાથી સાપરી, ગડકડી, વિજયપુરીમાં 30 બાળકો થઈ શકે તો ઇન્શાઅલ્લાહ અમારી બસ મૂકવાનો પણ ઈરાદો છે. આપ સંખ્યા આપશો તો કોશિશ એ કરશું કે સવારમાં લઈ જશું અને સાંજે કોશિશ. આ પ્રયત્ન આપણા સૌનો છે, આપણા સૌના માટે છે. સ્કૂલ આપણા માટે જ બાપુએ બનાવ્યું છે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ આ મારી વાતને સ્વીકારી સમજજો અને ચોક્કસ સંકુલની મુલાકાત લેશો. અસ્સલામુ અલૈકુમ વ રહેમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહુ. સુબહાનલ્લાહ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. કાળુ દાદા જે હમણાં ઔષધની જે હમણાં રકમ લખાવી એ બાબુના હવાલે કરે છે. ₹11,786 ઔષધના જે અત્યારે બાપુની હાજરીમાં લખાવા એ કાળુભાઈ મોહમ્મદભાઈ સરપંચ આપણા એ અત્યારે જમા કરાવે. હવે ફૂલહાર અને કોમ્પિટિશનનો પ્રોગ્રામ આપણે શરૂ કરીશું. એની પહેલા આપણે કાળુભાઈ સરપંચ સરકાર મુનીર દાદા અહીંયા તશરીફ લાવ્યા. એ ખુશીની અંદર દારૂલ ફૈજે મુસ્તફાનો એક બાળકને દત્તક લીધે. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. આ જે આપણે લેવી જોઈએ બાળક દત્તક, તો એમાં આપણે વર્ષનો ખર્ચ 15,000 રૂપિયા. એની સામે બાળક આખું વર્ષ આપણા ને સ્કૂલની અંદર પઢાઈ કરે, સાથે સ્કૂલ કરે છે. દારૂલમાં ને દારૂલની અંદર પઢાઈ કરે છે, ઇલ્મે દીન હાસિલ કરે છે, કારી બને, હાફિઝ બને, આલિમે દીન બને. તેની સાથે જમવાનું, રહેવા માટેની ફૂલ સુવિધાઓ, સીસીટીવી કેમેરા નીચે રહેવાનું,
એની સાથે એને કપડાં ધોઈ ઇસ્ત્રી કરીને પહેરાવાના અને મેડિકલ ખર્ચ આ તમામ સુવિધાઓ એને આપણે આપીશું. જે સખી દાતાઓ જોયું કે અત્યારે આપણે કાળુ દાદાએ એક બાળકને દત્તક લીધો, તો હવે એ બાળક સવારે ઉઠી પૂરો દિવસ જે કાંઈ એક્ટિવિટી કરશે, જે કાંઈ પડશે, એનો તમામ સવાબ છે ને કાળુ દાદાને મળશે. કેમ કે કાળુ દાદા એને દત્તક લઈ લીધું, એનો ખર્ચો જે વર્ષનો છે તો એ એમની માથે લઈ લીધો. તો આપણે આપણા મરહુમોના ઈશાની સવાબ આપણે ડેઈલી મરહુમની પાછળ પડીને કઈ બક્ષી ન શકતા હોય, તો આ રીતે આપણા દારૂનું બાળક દત્તક લઈ આપણા મરહુમોના નામથી ને એને આપણે ઈશાની સવાબ કરી શકીએ કે ડેઈલી એની માટે આ સવાબ પહોંચતો હોય. તો આપણે આ દત્તક વાળી સ્કીમની અંદર વધારે વધારે સામેલ થવાની કોશિશ કરીશું. ને એક વર્ષનો 15,000 રૂપિયા દત્તકનો ખર્ચ છે. ને જે બાળકો સ્કૂલ કરતા હોય ને એને સ્કૂલ સાથે જો આપણે દત્તક લેવી તો એ બાળકનો વર્ષનો ખર્ચો છે 25,000 રૂપિયા. ને જે બાળકો સ્કૂલ નથી કરતા, ફક્ત ખાલી તાલીમ હાસિલ કરે છે, તો એવા બાળકનો એક વર્ષનો ખર્ચો છે 15,000 રૂપિયા. તો આપણે એ બાળકોને દત્તક લઈ આપણા મરહુમોના હિસાબે સવાબ કરી શકીએ છીએ. તો જેને અલ્લાહે તાકાત આપી છે ને આપણે એક વર્ષે 15,000 રૂપિયા જો ખર્ચ કરી શકતા હોય તો આપણે આવા બાળકો દત્તક લઈ ને આપણા મરહુમોને હિસાબે સવાબ કરવો જોઈએ. ને તાલીમી કામ આપણે મજબૂત વધારે બનાવવું જોઈએ. તો આની અંદર વધારે સામેલ થવાની કોશિશ કરે. હવે આપણે સરકાર મનોજ દાદાને ગુલપોશી કરવાની છે કાળુ દાદા તરફથી. તો સૌથી પહેલા દુનિયા રાજા મોહમ્મદ સમીર ને હું કહીશ કે મોહમ્મદ સમીર અહીંયા આવે ને સરકાર મનોજ દાદાને સાફો બાંધે, અમામો પહેરાવે. ફૂલ હાથ ને સાલુન લેતા હોય ટાઈમ નથી કરતો. મમુનભાઈ મોહમ્મદભાઈ આવે ને સરદાર મુનિર દાદાને ફૂલહાર ને ગુલપોશી કરે. સરકાર સદત અમીન બાબુ ભાવનગર તશરીફ લે. આ જાઓ. કાળુભાઈ મોહમ્મદભાઈ ગા સરપંચ આપણા એ સરદાર મુનિર દાદાને ગુલપોશીને ફૂલહાર કરે. ગુલામ રસૂલ બાપુ આના આસપાણા વાળાને આપણે કાળુ દાદા ફૂલહાર કરશે. સાલ પણ
સરકાર સૈયદ અમીન બાબુ ભાવનગર એમને પણ સરપંચ કાળુ દાદા ફૂલહાર કરશે અને ગુલપોશી કરશે. સંત છે પરમની જગ્યા આપણે છાપરીમાં એમનું પણ સરપંચ કાળુ દાદા સાલ ઉડાડીને ફૂલહાર કરશે. હાજી બિલાલભાઈ લાકડી આપણે ભાવનગરથી જે હાજી સાહેબ તશરીફ લાવ્યા છે એમનું પણ મનુભાઈ મામનભાઈ ગુલપોશી કરી અને સાલ ઉડાડે. એ સમજે કે ડાયરેક્ટર હાજી ઇબ્રાહીમભાઈ કુરેશીનું પણ ફૂલહાર ને ગુલપોશીથી સ્વાગત છે. આપણે સરકાર સૈયદ વસીમ બાપુ નું સન્માન આજે ઇબ્રાહીમ સાહેબ કુરેશી કરે. અલ્લાહુ અકબર, યા રસૂલ અલ્લાહ. હાફિઝ અકબર સાહેબ અઝહરી તેમનો સાલ ઓઢાડી ગુલપોશીથી સ્વાગત આપણે મૌલાના ઝાકીર હુસેન સાહેબ કરશે. મૌલાના સાહિબુલ હક સાહેબ જુમા મસ્જિદ એમનું ગુલપોશીથી કાળુ દાદા સન્માન કરશે. મૌલાના ઝાકીર હુસેન સાહેબ નું કાળુ દાદા ફૂલહાર ને સાલથી સ્વાગત કરશે. આપણે છાપરીના ખતીબો ઇમામ સાહેબ નું કાળુ દાદા સરપંચ ગુલપોશી કરશે. હાફિઝ આસિફ સાહેબ નું મૌલાના ઝાકીર સાહેબ ગુલપોશીથી સ્વાગત કરશે. જેમ સરકાર સૈયદ વસીમ બાપુએ આપણને કીધું, અશફાકભાઈ ઉપર એમની સાથે જે આપણા મુંબઈના મહેમાન છે એ પણ ઉપર સરકાર સૈયદ વસીમ બાપુએ જે એક આપણને મેસેજ આપ્યો કે આપણે મરહુમોના હિસારે સવાબ માટે ઘરમાં કુરાનખાને રાખતા હોય છે અથવા જમાડતા હોય છે, તો એ તો એક દિવસનું જ કામ થયું કે જ્યારે આપણે કુરાનખાને રાખશું ત્યારે મરહુમને હિસાલે સવાબ મળશે. પણ આ રીતે જો આપણે બચ્ચાઓને દત્તક લેશું, હાફિઝને દત્તક લીધા 1 વર્ષ માટે કે 2 વર્ષ માટે કે એને મુકમ્મલ હાફિઝ બનવા માટે, તો એ જ્યાં સુધી કુરાન ભણતા રહે બીજાને હાફિઝ બનાવશે, એ પણ કુરાન ભણશે, એમ કયામત સુધી કુરાન ભણવાનો સિલસિલો જારી રહે અને કયામત સુધી આપણને આપણા મરહુમોનો એને સવાબ મળતો રહે. તો દાદાબુ સરકારે આપણને આપણા મરહુમોને સારી રીતે હંમેશા માટે ઈસાલે સવાબ કરવાનો એક સારો એવો રસ્તો આપ્યો છે. તો એમાં પણ આપણે જોડાઈએ, જેમ કાળુભાઈ જોડાના ને સાથે સાથે બીજો આપણને એક સારો રસ્તો મુનીર દાદા સરકારે પણ આપણને આપ્યો છે કે જ્યારે સૈયદા તૈયબા મખદુમા હાજીયાણી સૈયદા કુલસુમમાં રહમતુલ્લાહી તાલા અલૈહીનું છેલ્લું હતું, ત્યારે બાપુએ એક પેગામ આપ્યો કે ભાઈ આપણે મરહુમોના ઈસાલે સવાબ માટે
લોકોની ખુશી માટે આપણે જમાડતા હોય છે, પણ એ જમાડવામાં જો સારામાં સારું આપણી દાવત ને સારામાં સારું કોઈ જમાડવું હોય ને તો એ અલ્લાહના રસૂલના મહેમાનને જમાડવું છે. એટલે કે જે તાલુમમાં પડતા હોય એ હુઝુરના મહેમાન છે અને એમને જમાડશું તો એમાં વધુમાં વધુ આપણને એનો સવાબ મળશે. કારણ કે એને આપણે એક ટાઈમ કે એક દિવસ માટે જમાડ્યા તો એ જમીને જેટલું પડશે પડાવશે કયામત સુધી પડવાનો સિલસિલો જારી રહે અને અલ્લાહ તાલા કયામત સુધી એનો સવાબ આપણને આપતો રહેશે. તો એ પણ એક રસ્તો આપણને બતાવ્યો ચેલુમ શરીફના દિવસે કે 3 ટાઈમની જમવાની જે દાવત હોય છે, જમવાનો જે ખર્ચ હોય છે એ 40,000 આસપાસ હોય છે. તો આપણે એક દિવસની જવાબદારી લઈ 40,000 રૂપિયાની અને 3 ટાઈમ જમાડી શકીએ તો પણ એક મરહૂમ માટે બહુ સારો ઈસાલે સવાબનો રસ્તો છે. તો એવા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 220 દિવસ તો આપણા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા કે લોકોએ 220 દિવસની જવાબદારી આખા વર્ષની લઈ લીધી ને એ આજીવન જે 220 દિવસની જવાબદારી લીધી એ આજીવન એક દિવસની જવાબદારી લીધી તો વર્ષમાં એકવાર એને એ દિવસે જમાડવાનું, 2 દિવસની જવાબદારી લીધી તો એને આજીવન એ વર્ષના એ દિવસે જમાડવાનું. તો એમ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એક મોટું કામ થયું છે અને આપણે પણ એ વસ્તુને સમજી અને અમલ કરવાની કોશિશ કરીએ કે આપણા મરહૂમોનો, મા બાપનો, ભાઈનો, બહેનનો કોઈ સાલે સવાબનો વર્ષીનો કોઈ ફાતિહો આવતો હોય અથવા શાદીનો પ્રસંગ હોય તો એવા પ્રસંગે પણ આપણે દારૂમને યાદ રાખી અને અલ્લાહના રસૂલના મહેમાન માટે પણ આપણે કાંઈક કરી શકીએ, એકાદ ટાઈમની નાસ્તાની વ્યવસ્થા તો એ પણ આપણે કરવી. એ પણ આપણા માટે ભલાઈનો અને વધુમાં વધુ સવાબ હાંસલ કરવાનો બહુ સારો એવો રસ્તો આપણને બાગી રહેમત તરફથી મળ્યો છે. અલ્લાહ તાલા મને આપ સૌને નેક અમલ કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવે. હવે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બાપુ હંમેશા કહેતા કે અલ્લાહનો બહુ શુકર છે, અલ્લાહ એમને સાથીઓ બહુ નેક ને બહુ સારા આપ્યા છે કે જે કામો વિચારી અલ્લાહ એ સાથીઓ દ્વારા એ કામોને પૂરા કરી દે છે. તો આજે અલ્લાહના એક નેક બંદા બાપુના ખાસ ચાહવાવાળા એ કહે છે કે મુનીર દાદા સરકાર તરફથી આજ 5 ઉલમાએ કિરામ સ્ટેજ ઉપર હાજર છે. તો મુનીર દાદા તરફથી બાપુના હાથેથી 5 ઉલમાએ કિરામને 5,000 રૂપિયા હદિયો આપવામાં આવે. जुम्मा मस्जिद मौलाना साहिबुल हक साहब, मौलाना दिलावर साहब खड़ा मस्जिद ना इमाम, आ जुम्मा मस्जिद मौलाना साहिबुल हक साहब, डेडकड़ी मौलाना जहांगीर हुसैन साहब, छापरीना खतीबो इमाम अपने छापरीना इमाम साहब ने नाना असराणा अपने मदरसा फैज मुस्तफा सरकार सैयद गुलाम रसूल बाबू साहेब तो नाना असराणा में वर्षों की खिदमत आपे छे ने खिदमत को कोई जातनो चार्ज पगार के हदियो लेता नहीं. तो सरकार मुनीर दादा ना हदियो है એટલે બાપુ અત્યારે કબૂલ કરી. જે લોકોને બાવાથી મુલાકાત કરવો એ લોકો ઉભા થઈને આમ લાઈન સર આવીને બાપુજી મળી ગયું.